ਗਾਈ ਖਾਨਦਾਨ ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ बहुत ही खूबसूरत और सादा कुंडा। आज भी जनाब ये आलीशान चुबारा आपको आज दिखाएंगे जिसके ऊपर आज भी 1947 वाला नाम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं चकवाल शहर पे मौजूद हूँ और चकवाल शहर एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है इसकी। बड़े अमीर लोग यहाँ पे रहते थे, आज भी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पुराने जो हिंदू सिखों के बनाए घर थे, पुराने बाजार, पुराने मोहल्ले वो दिखाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पुराने कुछ घर जो है ना उनकी बाकियात मौजूद है। आलीशान बिल्डिंग। अच्छा अंकल जी, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੜੇ हैं? ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚਕਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮੀ यानी कि कदीमी शहर है। कदीमी शहर है। हाँ, पुराना सबसे पुराना यानी कि। तो यहाँ पे बताया जाता है कि दुकानें भी हिंदुओं की हुआ करती थी। हाँ, ये जो पूरा बाजार था यहाँ मेरे ख्याल में एक मुस्लिम की दुकान थी करियाने की, बाकी तमाम हिंदुओं की दुकानें थी। अच्छा। हाँ। और क्या बुजुर्ग बताते हैं कि वो किस किस किस्म की दुकानें हुआ करती थी उस वक्त? जी पाकिस्तान बनने से पहले नहीं नहीं, कोई हलवाई, कोई मनियारी? हाँ, ये करियाना हलवाई, ये जो है पुराने जो सटैल की दुकानें होती हैं। अच्छा ठीक है। तो आप जब छोटे थे तो आपने कितना देखा है पुराना चकवाल? नहीं, हम तो बाद में आए हैं इसमें, इस बाजार में 15 साल हो गए हैं। वैसे मक्की नहीं है, चकवाल के रहने वाले। अच्छा ठीक हो गया। तो चकवाल में फिर इसका मतलब हिंदू सिख बहुत ज्यादा थे 47 से पहले? हाँ, पहले ये पुराना यानी कि यहाँ आप खड़े हैं ना, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये जितना रकबा है, ये एरिया जो है, ये हिंदुओं का, ये भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है पुरानी। ये कौन सा बाजार है? नाबनाई बाजार इसको। नाबनाई बाजार। हाँ, तो पुरानी सब्जी मंडी, आप इस पुरानी सब्जी मंडी भी कह सकते हैं और नाबनाई बाजार भी कह सकते हैं। ये पीछे भगत स्ट्रीट भी है, और भी इस तरह के पुराने नाम है? नहीं, और नहीं। अच्छा ठीक हो। अच्छा, स्टेशन आपने देखा हुआ है सही है? चकवाल का सफर किया हुआ है? मैंने नहीं किया। अच्छा, वो भी पुराना है। पुराना ही है, ठीक हो गया, चले जी। अच्छा, ये सारा मोहल्ला मुसलमान और हिंदुओं की आबादी पर मुश्तमिल था, इकट्ठे रहते थे। चकवाल का ये मोहल्ला जहाँ पर बड़े बड़े आलीशान घर मुसलमानों के भी थे। अच्छा, ये जो चुबारा है ना, ये जो डबल मंजिला और इसके ऊपर ममटी भी बनी हुई है, ये मैं आपको एक नाम पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर पता चल जाएगा ये हिंदुओं का चुबारा था, सिखों का था या मुसलमानों का था। सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले ये बैठक एक बता दूँ, आपको दिखा दूँ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਕਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 1947 ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ 47 ਵੇਲੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਕਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਦਾ ਮੋਟੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਚਕਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕਵਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਜਰ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈ ਵਲਦ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਵਿਹੜਾ ਡਨਵਾ ਵਾਲੇ, मकान नंबर BX 363 तमीर शुदा 1932। उर्दू में लिखा है जी ये कोई गुलाम कादर साहब उनका घर है जनाब। अच्छा, यह चीज़ तो क्लीयर हो गई ना कि यह घर मुसलमाना का सी। बड़े घर ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਮਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ ਏ ਗਾਈ ਖਾਨਦਾਨ ਚਕਵਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕੇਸ਼ੂ ਚੰਦਰ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ गई, शांति स्वरूप गई, परशोत्तम लाल गई और कुंदन लाल गई। ये उनका घर है। इसके ऊपर आज भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब
मिटता जा रहा है। ये उस फैमिली का घर है जिनके बारे में मशहूर है कि ये 1947 को यहाँ रह गए थे, हंगामे शुरू हो गए तो फिर इनको एक जहाज़ इंडिया से लेने आया और ये फैमिली अपना सारा सामान यहाँ छोड़ गई क्योंकि जहाज़ में सामान ले जाने की जगह नहीं थी और चकवाल के पास छोटा सा एयरबेस है, वहाँ पर वो जहाज़ लैंड किया और जो अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान पाकिस्तान चकवाल रह गए थे वो उस जहाज़ के ज़रिए फिर हमेशा के लिए इंडिया चले गए। लेकिन ये घर जब भी आपको दिखाया है ना, ये बैक साइड है उसी घर की जो मुस्लिम फैमिली का घर है, ठीक है जी। ये देखिएगा, ये जो हिंदू ख़ानदान गई ख़ानदान आर्य समाज के बहुत बड़े पैरोकार थे। DAV हाई स्कूल जो था वहाँ के भी ये मेंबर थे। इनके जो शादी लाल गई साहब हैं वो मेंबर थे एग्जैक्टिव कमेटी के। देखो जनाब 1947 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਵਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਬਰਾਮਦੇ, ਕਾਰ, ਬੈਠਕਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ MC ਗਰਲਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਚਕਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਟ, 3 ਡਾਟਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਚਕਵਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 1932 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਘਰ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਾਦਾ ਕੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ।